मुझको रात अज मैं अपनी जिंदगी का वो पन्ना खोल रहा और तुहानू बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं तुहाडे नाल पंजाबी गुफ्तगू कर रहा। मैं पंजाबी हाँ, पैदा पंजाब होया, मेरे वालदैन मेरे निहाल दोवें पंजाब रहे। पंजाब के अंदर मैं बड़े देर के बाद नौकरी करने का मौका मिले। मैं बलूचिस्तान की 24 साल गुजारता रहा, लेकिन जिसलिए मैं पंजाब आया तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा कि तू पढ़े लिखे बंदा है तो तेनों आर्कियोलॉजी यानी सारे कदीमां का काम करना चाहिए। और हालत इतने सारे कदीमां दी सी कि पढ़े लिखे बंदे का कोई तलक ही कोई नहीं सी, बट टाइम पास वाला काम होंदा सी इत्थे। इस दौरान मैं नवा जिसले DG आर्कियोलॉजी यानी डायरैक्टर जनरल महकमा सारे कदीमा आया तो उस वेले खतून अमृतसर तो मेरे दफ्तर च आईयां तो उन्होंने कहा कि तुसीं ये की कर रहे हो साड़ियां मोनूमेंट्स नाल। मैं कहा मैं की कर रहा, मैं घबरा गया। उन्होंने कहा कि तुसीं जिहड़ी गुरुद्वारा जिहड़ा अर्जन साहब दा नज़र ते उहदे बाद रणजीत सिंह साहब की मड़ी जी है वो बाद जो एडा वड्डा गेट लाया है, ये गेट कितों चुकया गेट। मैं क्या मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन वो खातून के बाद जी गुफ्तगू उन्होंने हुई वो एडी पुरअसर सी कि मैं अज तकरीबन 30 साल 25-30 साल गुजर गए हैं, मैं याद है। अज अचानक खुशकिस्मती है मैं बिच उन्होंने कोशिश की मिलन की। मैं जो 2007 गया इंडिया तो उसमें मैं कटास राज से काम कर रहा सी। मैं तकरीबन सारे ही वड्डे वड्डे शहरों में जिथे भी मोनूमेंट्स है उत्थे मैं गया। फिर मैं 2016 के अमृतसर गया जिसे मेरे वालदैन के बजुर्गों की कब्रां ने तो उत्थे भी नहीं मिले, लेकिन अज अचानक देखो आ गए और भी उत्थे आ गए उस किले इन्हों नाम है गुरमीत सिंह राय। क्या हाल चाल ठीक बहुत ठीक ठाक जी। तो मैं असल एक तो तुसीं मैनूं दस रहे सी कि तुसीं बेसिकली तुहाडे ननिहाल पतो की मेरी वालदा दे बचपन पतो की गुजरिया। तुहाडा तुसीं ददियाल कहंदे गुरदासपुर दा। मेरे जिहड़े दादा जी दे वालिद सन वो उत्थों सियालकोटों उत्थों निकल के तो उत्थे मकेरियां एक पिंड दा मतलब तो ना सिर्फ गल है अज तुसीं इत्थे आ गए हो। मैं उत्थे भी इंडिया भी देखिया इत्थे भी देखिया। साडी जिहड़ी हैरीटेज है पूरी दुनिया की हैरीटेज तो मैनू बहुत रिच लगी। तुसीं अगर राइट उतों टूर पवो ना कैनेडा तो कलोन तो सबकी क्यूबेक तो शिबेक जो बन गए सिटीज़, ईवन सना या फैज़ लाहौर की हैरीटेज वर्ल्ड सिटी के अंदर की हैरीटेज ये सारी बड़ी। लेकिन ये असी सिर्फ कुछ शोकेस प्रोजेक्ट के काम करने हैं। उत्थे ताजमहल तो कर लिया, थोड़ा जिहा नसीरुद्दीन हुमायूं के मकबरे तो कर लिया, या फिर वो जो राजस्थान के पैलेस। असी एक ले मैन कॉमन मैन की जी जिंदगी सी ना उन्होंने कभी विखाया ही नहीं किसी जगह से। ऐसा क्यों? मतलब मैं ढूंढना चाहवा ना कि अमृतसर उस लिए की होंदा सी 1910 1915 तो मैं स्वाय 2 मस्जिदां ते 4 गुरुद्वारा लभे कुछ नहीं, ना बिल्डिंग रह गई ना कुछ होर चीज़ां रह गई। हाँ जी, ये थोड़ी गल बिल्कुल ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ DG ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਉੱਥੇ DG ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਠੇਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। उन्होंने कहा सी रेलवे लाइन गुजरेगी तो ताजमहल धड़ाम करके गिर जाएगा अंदर। इसी तरह उन्होंने साढ़े जहांगीर के मकबरे किया दरम्यान के रेलवे लाइन कड़ी वो बाहर उन्होंने ख्याल आया जिस इस्टैबलिश हो गए ना पहला नहीं आया। हाँ जी तुसीं गल कर रहे हो ना कि जी आर्कीओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेरे ख्याल 1864 में सैटअप हुई सी। जी हाँ हाँ जी तो उत्थे बेसिकली जो काम उन्होंने किया सीगा साडे इंडस वैली सिविलाइजेशन ते बुद्धिस्ट वो वाले मोन्यूमेंट्स एंटिक्विटीज़ कॉइन्स आर्टिफैक्ट्स ये पूरे जिथे भी उन्होंने कॉलोनी सैटअप की सी उतों ये कट के जा रहे सी यूरोप लैके जा रहे सी लैके पूरा पेरिस देखो। हाँ जी क्या बात है। जर्मनी विच भी ये होया है। हाँ फ्रेंच उन्होंने भी किया है, लूवर म्यूजियम जिहड़ा भरिया है। बिल्कुल गल उत्थे जाके जिहड़ी तुसीं कीती है कि भी साडा जिहड़ा विरसा है जिहड़ा तौर तरीका है साडी जिहड़ी ज़बान है साडा जिहड़ा लिटरेचर है या आर्ट्स ने कैलीग्राफी जिस तरह तुसीं पढ़ के सुना रहे सी कि भी ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट वो साडी कैलीग्राफी तो ते उहदे नाल पता लगदा। ये सारा कुछ उन्हां दे स्पेस विच उन्हां दी अंडरस्टैंडिंग विच नहीं सी। जिथे कोई साडा नक्श कहंदे ना इंप्रिंट जिन्होंने अंग्रेजी मौजूद सी ना
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਕਟਰ, ਉਹ ਐਕਟਰਸ ਤੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 47 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਇਟ, ਕਿ ਵੀ ਸੀ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਅ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕੋਮੋਸ ਨੇ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਟੂਵਰਡਸ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟੂਲਸ, ਉਹੀ ਲੀਗਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 1972, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 2007 ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਟੈਂਜੀਬਲ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਸੋ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1989 ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ, ਇੱਕੋ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ADG ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਸਾਡੇ ਆਰਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੈਮਿਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਆਰਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਤੇ ਆਰਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਰਡਨਸ ਐਂਡ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ 2010 ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋੜਨਗੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੈਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਰਟ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਲੂਮੀਨੇਟਿਡ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਨ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਟ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਲਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣਾਓ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਤੀ ਕਾਪੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮੰਗਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੀੜ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਨਾਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇ ਗਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਫਜਾ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁਣੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਰਟ ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਮੂਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਗਰੇ ਦੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰ ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਰਸੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਰਬਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਪੰਡਤ ਦਿਆ ਸ਼ੰਕਰ ਨਸ਼ੀਮ ਜਿਸਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਨਸਮੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਕ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨਕਬਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ बस्ती में था एक सौदागर, बेटी उसकी थी बहुत हसीन और शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं, वो बड़े, लेकिन इसी तरह बाकी जगह पे भी। अच्छा, वो एक इतों हिंदी के लफ्ज़ खत्म हो गए, खूबसूरत लफ्ज़, उतों फारसी के लफ्ज़ खत्म हो गए, अरबी के लफ्ज़ खत्म हो गए। वो जी ऐसी जी सी ना एक अजीबो गरीब चीज़ जी कौसो कज़ा बनती सी ना, धनक जिन्होंने कहने से, वो खत्म हो गई। पता जी तुसीं गल कह रहे हो ना खत्म हो गई, मैं जैसे ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, is he said ਜਲਾਲ, ਜਮਾਲ ਤੇ ਕਮਾਲ। ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਗੋਡ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੇ। ਮੋਟਿਵ ਸਾਰੇ, ਆਰਟ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੋਟਿਵਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦ ਨੌਲੇਜ, ਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਦ ਸਪਿਰਿਟ, ਦ ਸੂਫੀਆਨਾ ਲਵ ਐਂਡ ਕੇਅਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਪੈਣਗੀਆਂ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਦੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆਰਟਸ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਰਟਸ, ਟੂ ਦੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਸਿੱਖ ਆਰਟਸ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਰ ਪੈਲੇਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਔਖਾ, ਇਹ ਰੈਡ ਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰ ਕਲਰ ਪੈਲੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲਚਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਕੋ ਵਰਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਜੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਜ਼, it's not about just time, it is about the spirit, it's about time and space and intention. So मैं ਹੁਣ
ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲੈਸ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਲਾਸਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਿਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਪਿੰਗ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਾਲ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਮੇਨ best- ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਓ ਆਪੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਕ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। I can understand you. खुश रहो, Thank you. आबाद रहो, बड़ी इनायत। Thank you.